غریب لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے کئی سمدائے اپنی آبائی جگہ کو چھوڑ کر باہر آئے، سب سے پہلا نمبر اس میں کشمیری پنڈتوں کا آیا۔ سب سے بڑی تعداد اگر کشمیر سے باہر ہو گئی، اپنی زمین سے، اپنے گھر سے بے دخل ہوئی، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کشمیری بھائی آئے۔ اور اس کے بعد ملیٹنسی کے ڈر اور خوف سے 22 کے 22 ضلعوں کے ہندو اور مسلمان، گجر، بکروال، کشمیری، پہاڑی، سب یہاں جموں آئے۔ میں چاہوں گا کہ آہستہ آہستہ اب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہم کو اپنی زمین نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور ایک دوسری بری بات ہو رہی ہے ہمارے سماج میں آج کل۔ پہلے زمانے میں صرف شہروں کے بچے اور بچیاں IAS ہوتی تھیں، IPS ہوتی تھیں، KS ہوتے تھے، KPS ہوتے تھے، پولیس کے آفیسر، تعلیم کے آفیسر، ریونیو کے آفیسر یا جموں شہر سے یا سری نگر شہر سے ہوتے تھے۔ لیکن جوں تعلیم دور دراز علاقوں میں پہنچی، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ لداخ میں ہو یا جموں صوبہ کے کالج بنے، ڈگری کالج بنے، اسکول بنے، تب سے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھی، ہر ریاست کے گاؤں میں کئی IAS آ رہے ہیں، کئی IPS بن رہے ہیں، کئی KS بن رہے ہیں، کئی KPS بن رہے ہیں۔ DC تحصیلدار سے لے کر کمشنر سیکرٹری تک آج ہر سمدائے کے لوگ ہماری ریاست میں۔ لیکن جن علاقوں سے، جن بلاکوں سے، جن ضلعوں سے، جن تحصیلوں سے وہ آفیسر بنتے ہیں، تو وہاں کے گاؤں کے لوگ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہو کر وہاں خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے ضلع کا، ہمارے بلاک کا لڑکا اب DC بنے گا، اب کمشنر بنے گا، اب سیکرٹری بنے گا، اب تحصیلدار بنے گا، DSP بنے گا، اور ہمارے علاقے کا دھیان بھی رکھا۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے جو ہی وہ لڑکا لڑکی IAS IPS بن گئی، KS KPS بن گئی، شہر میں، سری نگر شہر میں یا جموں شہر میں شادی کی اور میں 2 سال کے اندر گھر بنایا، تو وہ سب یہاں ہو گئے۔ تو جس کی وجہ سے ہمارے جو پچھڑے علاقے 22 کے 22 ضلع میں، وہ پچھڑے کے پچھڑے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور اس سردی کی وجہ سے بھی جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ کا مطلب شکل صورت سے نہیں، جن کے پاس پیسہ، وہ بھی بھاگ جاتے ہیں جموں، دلی، بنگلور، حیدرآباد، کہاں کہاں میں ان کو دیکھتے آیا ہندوستان میں۔ تو اگر پیچھے تحصیلدار کو بھی ٹیلی فون کرنا ہوگا، SHO کو بھی ٹیلی فون کرنا ہوگا، نہ وہاں کوئی بڑا بزنس مین ہے، نہ تجارت کرنے والا ہے، نہ آفیسر ہے، وہ آ کے جموں میں بس گیا۔ تو جس کی وجہ سے ہماری غریب گاؤں کی جہالت، بے روزگاری اور بے روزگاری بڑی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ، نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جموں میں جموں میں گھر نہ بنائیں، سری نگر میں گھر نہ بنائیں، وہ دلی میں بھی بنائیں، لیکن اپنے علاقے میں کم سے کم مہینے 2 مہینے میں نوکری سے چھٹی لے کر بھی، یا جو ریٹائر ہے وہ بھی اپنے علاقے میں جائیں، اور وہاں کے غریب جو لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس تجارت نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، جن کے سکول ہیں، ان میں دیکھیں گے کہ ٹیچر ہے کہ نہیں، اور اپنا سر و سوک دیکھ کے اس کو ٹیچر لگوائے۔
वहां अपने अपने इलाकों में देखिए, मैं जब 1.5 साल से घूम रहा हूं, गांवों में सबसे ज्यादा तकलीफ आज स्कूलों की है, अस्पतालों में डॉक्टरों की। मैंने अपने 2.5 साल के वक्त में जितने 70 साल में स्कूल कॉलेज नहीं बने थे, मैंने 2.5 साल में उतने स्कूल कॉलेज प्राइमरी से लेकर और कॉलेज तक बनाए थे, और हर जगह टीचर था। लेकिन आज क्या बात है, 17 साल बाद वो टीचर कहां चले गए? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं। गांव वाले वहां हैं, पढ़े लिखे लोग बाहर आ गए, वो वापस जाते नहीं, किसी को मालूम नहीं। बल्कि पढ़े लिखे लोग सब ट्रांसफर कराना चाहते हैं, कश्मीर वाले श्रीनगर में और जम्मू सूबा वाले जम्मू में। इसी तरह से मैंने 2.5 साल में तकरीबन 150 के करीब अस्पताल बनाए थे, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हेल्थ मिनिस्टर बनकर मेडिकल कॉलेज भी 5 बने। लेकिन आज उनमें डॉक्टर नहीं, जबकि इन 15 सालों में डॉक्टरों की तादाद न सिर्फ मुल्क में बल्कि रियासत में 4 गुना बढ़ गई है। क्योंकि जो पॉलिसियां मैंने हेल्थ मिनिस्टर बन के लगाई, पूरे मुल्क में मैंने 4 गुना इस तरह का फैसला लिया कि 4 गुना डॉक्टर और स्पेशलिस्ट बन गए। लेकिन कहां गए वो? क्यों नहीं नजर आते वो? आज न अस्पतालों में है, न छोटे अस्पतालों में, न बड़े अस्पताल। तो ये कमियां हुई हैं। ठीक है, IIT बने हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं आज के दौर हुकूमत में, इसलिए उसको मुबारक। लेकिन जो छूट गए हैं, जो गरीब लोगों से जिनका ताल्लुक, उस तरफ किसी को ध्यान नहीं है, और उस तरफ हुकूमत का ध्यान भी देते हैं। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं कि हर इलाके से पढ़े लिखे लोगों की तादाद, उनकी संख्या कम नहीं है, हजारों की तादाद में है। अपने अपने डिपार्टमेंट में ही अगर उन इलाकों का वो काम करेंगे तो भी बहुत उत्थान होगा, तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, दूसरा हमारा तबका है गुजर बकरवाल खास। पता नहीं कितने हजार साल से ये चलते हैं। आधे कपड़े तो इनके कांटे वाली झाड़ियां खा जाती हैं, और आधा खून तो पत्थर खा जाते हैं। नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, और ठंडी बर्फ में, बारिश में अपने मंजू के साथ, अपनी भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ 13-13, 14-14 हजार फुट की बुलंदी पर। मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो इनके इन धारों पर उतरता था और देखता था कि छोटा सा टैंक, और बारिश बाहर इतनी हो रही। बल्कि मैं एक अक्टूबर या नवंबर के महीने में कारगिल से श्रीनगर आ रहा था, और रास्ते में पहाड़ी में देखा कि बर्फ गिर रही ऊपर से। मैं बर्फ से उतर करके बकरवालों के उन छोटी झोंपड़ी में गया जो कि कपड़े की थी, और वो चो रही थी, मतलब उसमें पानी आ रहा था। तो वो लड़कियां, कितनी हमारी गुजर गदरियां बेचारी कोने में बैठी थी, कभी इधर से उसके कोने में जहां पानी नहीं आ रहा, इस तरह। ये इतनी हजारों सालों से इनकी जिंदगी बसर करती। इनके लिए भी परमानेंट। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मुझे बताया गया कि चाहे हमारे हिंदू भाई जम्मू के हों, चाहे वो राजपूत हो या ब्राह्मण हो, चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे गुजर भाई हो, कश्मीरी हो, कश्मीर में 70 से 80% हमारे भाई लोगों का, हिंदू, मुसलमान, गुजर, गैर गुजर का घर या जमीन